Good morning to all. Today discuss about in a mass transfer 2. Okay, diploma 5th semester subject. Unit 2 distillation. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર ઇક્વિલિબ્રિયમ અને વેપર લિક્વિડ ઇક્વિલિબ્રિયમ વિશે ડિટેલમાં જોઈ ગયા હતા. તો આજનો ટોપિક છે કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર ઇક્વિલિબ્રિયમ. ઓકે, તમને ક્વેશ્ચન્સ થાય કે કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર અને કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશરમાં ડિફરન્સ શું છે. તો સિમ્પલી ફર્સ્ટ ફિગર જોઈએ આપણે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર. ઓકે, તો કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશરમાં તમે જોશો તે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે ઓલરેડી જોયું હતું કે વિચ ઇઝ ધ ગ્રાફ. ધીસ ઇઝ ધ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર વેપર લિક્વિડ ઇક્વિલિબ્રિયમ. વિચ ઇઝ ધ ગ્રાફ? ધીસ ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર વર્સિસ મોલ ફ્રેક્શન્સ એ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશરમાં આવે, અને કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચરમાં શું હશે? તો પ્રેશર વર્સિસ મોલ ફ્રેક્શન્સ ઓફ એ. then the dew point and the bubble point. Okay, this is the down line is the bubble point and upper line is the dew point. And simply which line for a moles of D and a moles of F is equal to the line EF by line ED. So which one point? Line EF by line DE. This one. Okay, જે આપણને બબલ પોઈન્ટ કીધું છે x વર્સિસ t નો ગ્રાફ આપ્યો છે. The temperature and a mole fractions of A. Okay, this is the dotted line is a XD, this is a YF. This is a mole fractions. Okay, this is a constant pressure vapor liquid equilibrium. જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ઓલરેડી જોઈ ગયા છે. હવે જોઈશું આપણે constant temperature vapor liquid equilibrium. Then a typically constant temperature sections of a 3 dimensions. જો કર્વમાં ડિફરન્સ આવે છે, પેલો કર્વ કયો હતો? અલગ રીતે હતો. ધીસ વન જો કર્વ આ ટાઈપનો આવે છે, જ્યારે ટેમ્પરેચરમાં કર્વ આ રીતે આવશે. ધીસ વન જે આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે. ઓકે, ધીસ અ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર sections of the 3-dimensional phase diagram is shown in a figure 9.4. જે constant temperature અને vapor liquid equilibrium ના બેઝિસ પર આવ્યો છે. then interactions of this constant temperature plane with the double surface of figure 9.1 જે આપણે જોઈ ગયા હતા આગળના લેક્ચર્સમાં, and provide two curves with a extent without maximum or minimum from the vapor pressure. Pure B to pure of A એ કમ્પાઉન્ડ કીધું છે ને, ધીસ વન પ્યોર A ટુ પ્યોર B જે કર્વનો આ રીતે આવે છે. ઓકે, એઝ બિફોર દેર આર એન ઇન્ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ હોરિઝોન્ટલ ટાઈ લાઇન્સ. ધીસ વન હોરિઝોન્ટલ ટાઈ લાઇન્સ આપી છે, એ W2R છે, અને એના ડોટેડ પર જે એટેચ થાય છે એ U અને S છે. દેન the infinite number of horizontal tie lines such as TV is a main liquid temperature constant with the join and the equilibrium vapor as at V. Okay, equilibrium vapor as at V, है ना? Equilibrium vapor as at V. Then to its corresponding liquid at the temperature, a solution is a closed container at W is internally a liquid at if the pressure is reduced at constant temperature at a first bubble of vapor from the U. Which one? The first bubble જે આવે છે ને એ પોઈન્ટ U પર આવે છે, જે ફર્સ્ટ બબલ પોઈન્ટ કહેવાય છે ને. ઓકે, then first bubble point in these complete vaporization occurs at the S point. જ્યારે completely vaporize થઈ જાય એ પોઈન્ટને S આપ્યું છે. and the further reductions in this pressure result is a superheated vapor at R. જો is a superheated vapor is a R જે vaporize થાય છે. Okay, and W is a what? The internally liquid. W is a V is a vapor, T is a corresponding at the T. The solution in closed container at W as and W is internally liquid, a liquid and
if the pressure is reduced at constant temperature, at the first bubble of vapor from the U, complete vaporization occurs at S and further reductions in pressure result in a superheated vapor as R, જે ડોટેડ લાઈનમાં તમને પોઈન્ટમાં બતાવ્યું છે. Then again discussion part for a vapor liquid equilibrium data are accepted in the special situations of the ideal and regular solutions must be determined by the experimentally. જે આપણે એક્સપેરિમેન્ટ દ્વારા જોઈશું એને. ડિસ્ક્રાઇબ ધ એક્સપેરિમેન્ટલ મેથડ ફોર અ એક્સટેન્સિવ રેફરન્સીસ, यानी कि नहीं बिब्लियोग्राफीज के पास. ओके, दिस इज अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर. ओके, तो આગળનું થોડું જોઈ લઈએ આપણે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશરનું ડિસ્કશન પાર્ટ સાથે. ત્યાં જોઈશું આપણે રિલેટિવ વોલેટિલિટી, એમગેન્ટ લો, રાઉટ્સ લો, ડાલ્ટન્સ લો. Okay, distillation is a method for separating components of the solution and which depend the distributions of this substance between the gas and liquid no change. Okay, then this other discussion part for VLE, જે આપણે જોઈએ વેપર લિક્વિડ ઇક્વિલિબ્રિયમ. ફર્સ્ટ હતું આપણે પ્રેશર ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ ફેઝ ડાયાગ્રામ, જેમાં ફર્સ્ટ છે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર માટે ધીસ વન. ઓકે, જે ટેમ્પરેચર અને પ્રેશરનો બંનેનો ગ્રાફ આપ્યો છે, એમાં અલગ અલગ બાઇનરી વેપર લિક્વિડ ઇક્વિલિબ્રિયમ છે. આ ગ્રાફ વાઇઝ જોઈ લ્યો. ધીસ ઇઝ ધ પ્રેશર, ટેમ્પરેચર અને લિક્વિડ. વેપર બી આપ્યો છે, કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર સેક્શન અને કોમ્પોઝિશન ઓફ ધી મોલ ફ્રેક્શન્સ આપ્યા છે. પ્યોર બી કમ્પોનન્ટ અને પ્યોર એ કમ્પોનન્ટ. ઇઝ અ બાઇનરી સિસ્ટમ. એન્ડ ધ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર ઇક્વિલિબ્રિયમમાં ગ્રાફ કઈ રીતે આવે છે એનો? આ રીતે આવે છે. અને ટેમ્પરેચરમાં એનો આ રીતે આવે છે. અહીંયા ટેમ્પરેચર છે, જો પ્રેશર હોય તો, અને પ્રેશર હોય તો ટેમ્પરેચર હોય તો પ્રેશર આવશે. એ સિમ્પલી વર્સિસ ધ મોલ ફ્રેક્શન્સ, જે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર વેપર ઇક્વિલિબ્રિયમ છે. અને ઇક્વેશન્સ છે મોલ્સ ઓફ ડી બાય મોલ્સ ઓફ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લાઇન EF અને લાઇન ડી, જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે ઓલરેડી. ઓકે, આપણે લાસ્ટમાં જોયું કે કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર ઇક્વિલિબ્રિયમ, જે આ રીતનો એનો ગ્રાફ છે. ઓકે, એમાં વી અને યુ આ ડોટેડ લાઇન પર આપ્યો છે. આ TV, W અને SR. ને વોટ ઇઝ ધ એસ વી શું છે? એન્ટાયરલી વેપર વી, કોરસ્પોન્ડિંગ ટેમ્પરેચર T. W એન્ટાયરલી એક લિક્વિડ છે. યુ કમ્પ્લીટલી વેપોરાઇઝ બબલ ફોર્મ આપ્યું છે. ને વેપોરાઇઝ થઈ જાય છે આપણો R પોઈન્ટ છે કમ્પ્લીટલી. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ સુપરહીટેડ વેપર, ધીસ ઇઝ R. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ ધીસ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર ઇક્વિલિબ્રિયમ. ઓકે, હવે જોઈશું આપણે. ઓકે, તો આપણે જોઈશું નેક્સ્ટ ઇઝ રાઉટ્સ લો. The Raoult's law, it is commonly used for predicting the vapor liquid equilibrium. It is commonly used for predicting the vapor liquid equilibrium for an ideal solution in an equilibrium with an ideal gas mixture from the pure component vapor pressure data. હવે સિમ્પલી રાઉટ્સ લો કેવો હોય તો પાર્શિયલ વેપર પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેપર પ્રેશર મલ્ટીપ્લાઇડ બાય ધ મોલ ફ્રેક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્મમાં આવશે. અને સિમ્પલી જે ઇક્વેશન્સ કહ્યું છે એના માટે આવી દો. હવે કોમનલી ડિસ્કશન પાડ આપ્યું છે, તેમાં ઇટ ઇઝ કોમનલી યુઝ ફોર પ્રિડિક્ટિંગ ધ વેપર લિક્વિડ ઇક્વિલિબ્રિયમ ફોર એન આઇડિયલ સોલ્યુશન ઇન ઇક્વિલિબ્રિયમ with an ideal gas mixture from the pure component vapor pressure. Okay, then it states that the equilibrium partial vapor pressure. આનું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે, મેઇન ડેફિનેશન જોઈએ. This one to this one સુધી. It is the state that equilibrium partial pressure of a constituent any component is a solution at a given temperature is equal to the product for a vapor pressure and the pure state at is the mole fraction in the liquid phase. ખાસ રાખજો શું કીધું છે કે ઇક્વિલિબ્રિયમ પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ અ કમ્પોનન્ટ ઇન અ સોલ્યુશન ઓફ અ ગિવન ટેમ્પરેચર ઇક્વલ ટુ ધ પ્રોડક્ટ ઇટ્સ અ વેપર પ્રેશર એન્ડ ધ પ્યોર સ્ટેટ એટ અ મોલ ફ્રેક્શન્સ ઇન ધ લિક્વિડ ફેઝ. શું કીધું છે
જે ઇક્વિલિબ્રિયમ પ્રેશર છે એમાં કોઈ બી કમ્પોનન્ટ છે એ ગિવન ટેમ્પરેચર પર છે ઇક્વલ ટુ ધ પ્રોડક્ટ ઓફ ઇટ્સ વેપર પ્રેશર એની ઇન્ટુ મોલ ફ્રેક્શન્સ. જે ઇક્વેશન તમારું આ છે. देन दी 10 फॉर दिस बाइनरी सिस्टम यानी कि 2 कंपोनेंट्स ले लिया આપણે बाइनरी सिस्टम 2 कंपोनेंट सिस्टम इन अ PA इज द इक्विलिब्रियम यानी कि पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर PA okay is the equilibrium partial pressure of A and the PA is the vapor pressure. A in the pure state of this axis यानी कि मोल फ्रैक्शंस, A in the liquid phase. तो इक्वेशंस प्रमाणे PA શું છે આપણું the partial pressure यानी कि equilibrium partial pressure of the यानी constituent यानी कि component यानी कि PA is equal to तो શું કીધું છે વેપર પ્રેશર ઇન્ટુ ધ મોલ ફ્રેક્શન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ ઇન અ લિક્વિડ ફેઝ. મોલ ફ્રેક્શનમાં લિક્વિડ ફેઝના હશે. એક્સ ઇઝ ધ લિક્વિડ ફેઝ અને વાય ઇઝ ધ ગેસ ફેઝ. હવે ઇક્વેશન શું આવશે એના પરથી? પહેલું ઇક્વેશન મળી ગયું. બીજું ઇક્વેશન્સ PB ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ બી માટે છે તો મોલ ફ્રેક્શન બી માટે લેવાના. તો આ ઇક્વેશન મળશે. સિમ્પલી હવે एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 છે આપણી પાસે મોલ ફ્રેક્શન્સ है ને જે આપણે ડ્રાઇંગમાં જોઈ ગયા હતા કે મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ કયો હશે એનો મોલ ફ્રેક્શન્સ માટે. તો પીબી માઇનસ પીબી ઇન બ્રેકેટ 1 માઇનસ એક્સ એ ક્યાંથી આવ્યું? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए लखाय आ इक्वेशन पर थी. देन द पी बी इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. एक्स बी इज इक्वल टू द मोल फ्रेक्शंस ऑफ बी इन लिक्विड फेज माटे छे एंड द बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कम्पोनન્ટ बी माटे छे. राउट स्लो छे वारंवार पूछाय छे एग्जाम्पल में इम्पोर्टन्स छे. ओके इज द इफेक्ट ऑफ दिस वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम देन राउट स्लो. तो पी ए इज इक्वल टू द वॉट इज द स्टेटमेंट याद रखो खास स्टेटमेंट शू है दिस वन यहाँ सुधी इट स्टेट दैट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंस्टिट्यूट एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर partial pressure of a constitute any component in a solution at a given temperature is equal to the product its vapor pressure in the pure state in the mole fractions in the liquid phase. જેનું ડેરિવેશન્સ આપણે ઇક્વેશન્સ આ રીતે છે. તો વોટ ઇઝ ધ પીએ પીબી એક્સ એ એક્સ બી આપણને ખ્યાલ છે પ્યોર કોમ્પોનન્ટ એ અને પ્યોર કોમ્પોનન્ટ એ બી વેપર પ્રેશર માટે પાર્શિયલ પ્રેશર માટે અને વેપર પ્રેશર છે ઓલરેડી આપણી પાસે. તો પી બી 1 minus XA as a XA plus XB is equal to 1. The vapor pressure of B આપણે જોયું. Okay. Then next is a Amagat law. Dalton's. Dalton's simple છે. It is the state that the total pressure exerted by a gas vapor mixture is equal to the sum of the partial pressure of a component and the pressure in it. This is the express the additive nature of this partial pressure. Okay. આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિટેલમાં જોઈશું. કમ્પ્લીટલી પાર્ટ્સ છે હે ને રિલેટિવ વોલેટિલિટી છે એ બી આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. દેન મેથડ ફોર અ બાઇનરી સિસ્ટમ આવશે. કોમન મેથડ છે ડિફરન્શિયલ ડિસ્પ્લેસન્સ છે. ઓકે આ હેનરીઝ લો અંદર યુસીસ જોઈશું રિલેટિવ વોલેટિલિટી જોઈશું. ઓકે તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બધું જોઈશું ડિટેલ્સમાં. ઓકે જેમ રાઉટ સ્લો આપણે જોયો એના પછી
મેથડ આવશે ઘણી બધી. કોમન મેથડ ફોર ડિફરન્શિયલ ડિસ્ટિલેશન માટે, ફ્લેશ ઇક્વિલિબ્રિયમ ડિસ્ટિલેશન માટે, રેક્ટિફિકેશન ફ્રેક્શનેશન માટે આવશે. આઉટ ઓફ ધીસ ડિફરન્શિયલ સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન કયું આવશે એ પ્રમાણે જોઈશું આપણે. તો મટીરિયલ બેલેન્સ બાઇનરી મિક્સચર્સ એ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, જે વારંવાર પૂછાય છે. મટીરિયલ બેલેન્સ ફોર બાઇનરી મિક્સચર્સ. That is the figure. ઓકે, જે ફર્સ્ટમાં આપ્યું છે ઇક્વેશન્સ એ અલગ અલગ રીતના છે. પછી ફ્લેશ વેપોરાઇઝેશન્સ છે ઇક્વિલિબ્રિયમ ડિસ્ટિલેશન માટે, અને મેકઅપ થિયરી મેથડ પરથી આવશે. પ્રોડિંગ સમ ડાયાગ્રામ જોઈશું આપણે ડિટેલમાં. ઓકે, એનરિચિંગ સેક્શન અને સ્ટ્રીપિંગ સેક્શન, બે સેક્શન આવશે. એના બેઝિસ પરથી આપણે આ ગ્રાફ જોવાના રહેશે આ પ્રમાણે. ઓકે, એન્ડ ધ મટીરિયલ બેલેન્સ બાઇનરી મિક્સર માટે અલગ આવશે. સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન્સ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું રિલેટિવ વર્ડાલિટી અને ઓલ્સો હેનરીઝ લો. એમાં આ જે છે ડાલ્ટન્સ લો ડિટેલ્સમાં આપણે જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.